اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل عملیات ٹو آل، اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں، چھوٹا سا عمل ہے، ایک ہی بار کا عمل ہے، ایک ہی رات کا یہ عمل ہے۔ یہ عمل حمزاد ہے، لیکن یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے حمزاد آپ کے تابع نہیں ہوگا، آئے گا آپ کے پاس، آپ کا جو اس کے ذمہ آپ کام لگائیں گے وہ کام کر کے وہ چلا جائے گا۔ اگر جلدی مقصد آپ نے حاصل کرنا ہے تو پھر اس عمل سے کریں۔ حمزاد کا جو بڑا عمل ہے وہ نہ کریں، پھر اس عمل کو کریں۔ اس عمل کے کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ایمرجنسی میں رکا ہوا کام ہوگا، تھما ہوا کام ہوگا، وہ ایک ہی رات کے اس عمل سے ہو جائے گا۔ یہ سورہ کوثر کا بہت ہی طاقتور موکل ہے، ایک رات کا عمل حمزاد ہے۔ یہ ایک رات کا سورہ کوثر کا یہ عمل ہے، سورہ کوثر کا۔ اور اس میں کچھ خاص چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ساری شیئر کروں گا۔ آپ نے جیسا کہ تھمبنیل میں دیکھا ہوگا کہ ایک نیگرو بچہ، جو حبشی بچہ بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ایک مینڈک بھی موجود ہے۔ یہ دونوں چیزیں، یہ مینڈک استعمال ہوگا، اور آپ کا جو موکل حاضر ہوگا وہ اس نیگرو بچے کی شکل میں، اس حبشی بچے کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ صرف ایک رات کا مجرب طلسم ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ میں آپ کو سارا اس کا طریقہ بتاتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک بھی آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آن ہو جائے اور ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی جانب، اپنے آج کی ویڈیو کی جانب۔ دوستو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا کام بہت جلدی میں ہو جائے، یعنی اس کے پاس ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک ہی دن میں یا 2 دن میں میرا کام جو ہے یہ مکمل ہو جائے، وہ کام کیسا بھی ہو، قرض اگر ادا کرنا ہے یا محبت کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی سٹہ وغیرہ یا لاٹری وغیرہ کا نمبر اس کو کوئی چاہیے، کچھ ایسی لت میں اگر کوئی بندہ مبتلا ہے تو پھر وہ اپنا مقصد اس عمل سے حاصل کر سکتا ہے۔ عمل کرنے سے موکل ہو کر تمہارا کام کر جائے گا، آئے گا، وہ عمل آپ کریں گے، موکل حاضر ہوگا، آپ اس کے ذمہ کام لگائیں گے، وہ آپ کا کام کرے گا اور چلا جائے گا۔ دوبارہ جب آپ نے اس کو دوبارہ سے بلانا تو آپ کو یہ مکمل عمل پھر سے کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پھر وہ آپ کا تابع ہو جائے گا، جب آپ بلائیں گے تب آ جائے گا۔ لیکن یہ جو مکمل عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ عمل آپ مکمل کریں گے تو پھر دوسری بار آپ اس کو بلائیں گے، جب آئے گا آپ اس کو ایک کام بتائیں گے، وہ ایک کام آپ کا کر کے چلا جائے گا، آپ کو فائنل کر دے گا۔ اس کے بعد جب پھر آپ کو ضرورت ہو تو تب آپ نے اس کو دوبارہ سے یہ مکمل عمل کر کے پھر بلانا ہے، تب وہ آپ کے پاس آئے گا۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک چھوٹا سا کپڑا، اتنا سا انگلی بھر کا ہو، لمبا ہو تھوڑا سا، اس سے باریک کپڑا ہو، لیکن کھدر کا ہو، جو ہاتھ سے بنا ہوا کھدر ہوتا ہے وہ کپڑا آپ کو چاہیے، کوئی مشینی کپڑا آپ کو نہیں چاہیے، کھدر کا ایک ٹکڑا چاہیے۔ اس کی آپ نے ایک بتی بنانی ہے چراغ میں جلانے کے لیے، اور آگے اس کو آپ کا استعمال جو ہے اس کا وہ بھی بتانے والا ہوں۔ چراغ میں جلانے کے لیے ایک بتی آپ نے بنانی ہے، لیکن وہ کپڑا جو ہے وہ ہاتھ کا بنا ہوا کھدر چاہیے، آپ کو بالکل بھی مشینی کپڑا نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر آپ کو ایک مینڈک کی ضرورت پڑنے والی ہے، ایک مینڈک آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہو تھمبنیل میں، ایسا ہی ایک آپ کو مینڈک چاہیے۔ اس مینڈک کو آپ نے ذبح کرنا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد آپ نے وہ جو آپ کے پاس کپڑا ہے جو میں نے فلیتا بنانے کے لیے آپ کو بتایا ہے، اس کو آپ نے اس کے خون سے تر کر لینا، بالکل وہ خون سے جتنا بھی خون ہو سارے کا سارا اس کپڑے میں جذب کرا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو سکھا لینا ہے، خشک کر لینی۔ یہ وہ چیز ہے جو بنیادی طور پر آپ کو چاہیے، آپ نے اس کا بندوبست کرنا ہے، یہ آپ نے خشک ہو جائے۔ اس کے بعد لیکن اس میں بھی اور بھی خیال رکھنا ہے کہ جس دن آپ نے اس مینڈک کو ذبح کرنا ہے اس دن ہفتے کا دن، یعنی سنیچر کا دن ہونا چاہیے، سیٹرڈے بھی ہم اس کو انگلش میں کہہ دیتے ہیں، وہ دن ہونا چاہیے، اور کسی دن آپ نے اس کو ذبح نہیں کرنا، اسی دن کرنا ہے، اور اسی کپڑے کو اسی دن ترک کر کے خون میں رکھ دینا ہے۔
वो खुश्क हो जाए, लेकिन धूप में उसको खुश्क नहीं करना, उसको छाँव में ही खुश्क करना है। 1-2 दिन उसको लग जाएंगे खुश्क होने में। जब खुश्क हो जाए तो उसके बाद आपने एक चिराग लेना है, मिट्टी का कोरा चिराग जो पहले से इस्तेमाल शुदा ना हो। उस चिराग में आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं और तिलों का तेल भी डाल सकते हैं, जिसको हम अपनी जो तिब की ज़ुबान है उसमें रोगन कुंजत कहते हैं, तिलों के तेल को। वो तेल भी डाल सकते हैं आप, और सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आपने फलीता जो है वो जला देना है, उसमें डाल के चिराग में रख के वही फलीता जो कपड़े से आपने बनाया है उसको उस चिराग में रख के, आपने वो खुश्क हो चुका होगा, उसको तेल में पहले आप जज़ब कर लेंगे। उसके बाद उसका मुंह बाहर निकाल के चिराग से, और उसको फिर आप जला देंगे, उसको आग दिखा देंगे ताकि वो जलना शुरू हो जाए। और उसके साथ फिर आपको कोयले वगैरह भी जलाने होंगे। कोयले के ऊपर लोबान और संदल वगैरह की धुनी भी देनी पड़ेगी, जिसको हम बखूर कहते हैं। वो अपने कोयले के ऊपर डालना है। लोबान, इतर भी डाल सकते हैं, संदल भी डाल सकते हैं, ताकि फ़िज़ा आपके इर्द गिर्द के जो कमरे का जो माहौल है वो मुअत्तर हो जाए। और कुछ थोड़ी सी मिठाई भी सामने रख लेनी है, थोड़ी सी मिठाई किसी भी किस्म की हो, उसमें कोई मसला नहीं। उसके बाद आपने सूरह कौसर की तिलावत करनी है। सूरह कौसर की तिलावत करनी है, उसकी तादाद रहेगी 1781 मरतबा आपने पढ़ना है। सूरह कौसर को 1781 मरतबा आपने पढ़ना है, 1781 टाइम। लेकिन इसकी तादाद का आपने ख्याल रखना है, कम ज़्यादा ना होने पाए। जितनी बताई गई है इतनी ही तादाद आप पढ़ेंगे। जब आप ये पढ़ चुकेंगे तो आपके सामने एक हबशी बच्चा ज़ाहिर हो जाएगा, जो आपसे कहेगा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, क्या काम है आपका क्या मकसद है। आप उसको पहले कसम देंगे। कसम देने के बाद फिर आप उसको अपना वो काम बताएंगे जो अटका हुआ है, चाहे वो लॉटरी का नंबर है, चाहे कोई कर्ज का मामला है, चाहे कोई मोहब्बत का मामला है, जैसा भी कोई मामला है वो आप उसके सामने रखेंगे। ये मेरा मामला है, इस मामले को हल करो। तो वो बच्चा आपका काम कर देगा। उसी वक्त वो काम हो जाएगा। जब वो बच्चा काम ख़त्म करके चला जाए, आपने फ़ौरन चिराग को बुझा देना है। जब तक चिराग जलता रहेगा तब तक वो बच्चा वहीं हाज़िर रहेगा। वो जो आपका हमजाद है, वो जो आपने बुलाया है, वो वहीं हाज़िर रहेगा। चिराग को बुझा दें। चिराग को बुझाने के बाद जो फलीता बच जाए उसको आप संभाल के रखें, ताकि अगर आपको फिर कभी ज़रूरत पड़े आपको फिर वो फलीता नया ना बनाना पड़े। उसी फलीते से आप अपना काम कर जाएंगे। दोबारा से उसको जलाएंगे, वही उसी तरीके से दोबारा से अमल करेंगे तो आप अपनी हाजत को पूरा कर सकेंगे। ये बहुत मुजरब अमल है, बारहा इसको आजमाया गया है। ये हर आजमाइश में पूरा उतरता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि इसकी तादाद थोड़ी ज़्यादा है, 1781। लेकिन इसका क्या करें, इसका कोई हल नहीं है। इसकी जितनी तादाद है उतनी मरतबा ही इसको पढ़ना होगा। ये सूरह कौसर का बहुत बड़ा ताकतवर मोक्कल है और ये आपके पास हाज़िर हो जाएगा। और आपने ये ख्याल रखना है कि ये जो आपने इसको बनाना है कपड़े को, ये मेंढक का ही खून इस्तेमाल करना है। अगर आप हो सकता है आप ये सोचें कि खून ही है ना तो मुर्गी का ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं चाहिए। मुर्गी का खून नहीं चाहिए, सिर्फ मेंढक का ही चाहिए। मेंढक आम मिल जाते हैं आजकल, तो निकले होते हैं बाहर, तो आप कोई भी मेंढक पकड़ सकते हैं और कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपको। आपने उसको ज़िबा करके तो उसके ये बना लेना है। कोशिश करें अरूज माह का हफ्ते का दिन हो, यानी नया चांद का जो महीना शुरू होता है उसमें पहला जो हफ्ते का दिन है, उस दिन आप ये मेंढक वाला काम उस दिन कर लेंगे। उसके बाद बाकी जो काम है आपको वो तो ज़ाहिर फलीता सूखने के बाद ही होगा। जब वो सूख जाएगा उसके बाद आप उस अमल को करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये अमल होगा। ये एक रात का अमल हमजाद बहुत पावरफुल अमल है। आप करके देखें, आपको अमल करते हुए मज़ा भी आएगा। और मज़े की बात यह है कि ये सिफली अमल भी नहीं है, नूरानी अमल है। और नूरानी अमल से आप अपना काम करेंगे, आप मोक्कल को हाज़िर करेंगे। सूरह कौसर का मोक्कल आपके सामने हाज़िर होगा और आपका काम करेगा। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।